श्रोता बंधु आज आमे एमिति जणे साहित्यिका शुणुचे जे साहित्यर परिभाषा देवाकू जाई कहती साहित्य एक अदृश्य शक्ति डोर पकई तारी आड़कू हाथ धरी डाकी निए अंधार रे भी रास्ता कढ़े नहीं आलोकित सुनसान कोठरी भीतर को ठेली दिए। मु तार ये कठोरपण को अपेक्षा करे अहर्निशी कारण एमिति करिबा द्वारा कविता निजकू निजे मो द्वारा लेखे निए। श्रोता बंधु एभली सुंदर अभिव्यक्ति थिला आम समयर जणे संवेदनशील साहित्यिकांकर से हेउचंती श्रीमती काननबाला पट्टनायक। काननबाला पट्टनायक 1955 मसीहारे पिता विचित्रानंद सामंतराय और माता क्षीरोदबाला सामंतराय को कोल मंडन करी भूमिष्ठ होइथिले। श्रीमती पट्टनायक सारस्वत प्रेक्षापटरे एक धारारे जणे कवि, गाल्पिका, शिशु साहित्यिका और अनुवादिका, मात्र सामाजिक प्रेक्षापटरे जणे समाजसेवी, संगठिका तथा राजनीति मध्य। तांकर सृष्टि संभार मध्यरे रहिछि कषणर कसटी पथरे कृष्णा, भक्ति तर्पण, भूमि लग्ना, क्रांति कल्पतरु, आराधना, माटीर महक प्रमुख कविता संकलन। शिशु साहित्य रहिछि कुनमुनीर सुनाराइज, शिशु कविता इत्यादि। श्रोताबंधु काननबाला पट्टनायक हिंदी एवं ओडिया भाषा रे दक्ष एवं से कुंतला कुमारी सावंतर बरमालारू 40टी कविता अनुवाद करिसेंती। एतद् व्यतीत नीति कथा नेपाली लेखिकांक निर्वाचित गल्प हेउची तांकर 2टी उच्च कोटीर अनुदित पुस्तक। नीति कथारे रहिछि गांधीजी, सुभाष बोस, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल परी बहु मनीषी जीवनर कथा। नेपाली लेखिकांक निर्वाचित गल्परे रहिछि नेपालर कथावस्तु, लोक कहानी। ऑल इंडिया पोएट्स कॉन्फ्रेंस जिबा समय रे श्रीमती काननबाला पट्टनायक को यह पुस्तकटी हस्तगत होइथिला एवं से आसीबा परे एहार अनुवाद करिथिले। अनुवादिका काननबाला पट्टनायकर गल्प गुड़िक शतभिषा, स्मृतिलिपि, श्वेत संकेत, सुधन्या, उद्वेलन, ओडिशा लेखिका संसदर स्मरणिका प्रमुख पत्र पत्रिका प्रकाश पाइछि। श्रीमती पट्टनायक को तांकर सारस्वत साधना क्षेत्र रे मिलिछि अजस्र सम्मान और संवर्धना। श्रोता बंधु आज आमे शुणुचे जणे संवेदनशील एकनिष्ठ साहित्यिका जे कवि मध्य एवं गाल्पिका तथा अनुवादिका मध्य। तांकर कविता पुस्तक माटीर महक, माटी महक, सेथिरु आमे एक चमत्कार कविता सुनिबा। कवितार शीर्षक हेउछि माटी महक, कवि काननबाला पट्टनायक। हजी जाए मन, मजी जाए मन, दूर दिग्बलय चाही। हजी जाए मन, मजी जाए मन, दूर दिग्बलय चाही। पश्चिम गगने लुचि जाए रवि, संज आसे नई नई। चौरा मूलरे संजबती जले, मन तल जळु थाए। गाँर सपने घारी हुए मन, अतीत को झुरी हुए, अतीत को झुरी हुए। माटी अगणारे वृंदावती पूजे, बोउ संजबती जाली। माटी अगणारे वृंदावती पूजे, बोउ संजबती जाली। सभिंकर शुभ मनासी थाए से, आखि लुह ढाली ढाली।
କାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆସିଛି, କାହିଁ କେତେ ଦିନୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆସିଛି ଗାଁ ମାଟି ମୋହ ମାୟା। ଯେ ମାଟି ମହକେ ମହକିତ ଆତ୍ମା, ଏବେ ବି ଡାକେ ସେ ଆ। ତାର ତୋଟାମାଳ ତାର ନଈକୂଳ, ତାର ତୋଟାମାଳ ତାର ନଈକୂଳ ଧୀର ସମୀରଣ ଛୁଆଁ, କାକପିକ ସ୍ୱର ଗୋଧୂଳି ଲଗନ, ମନକୁ କରେ କିମିଆ, ମନକୁ କରେ କିମିଆ। ଅଝଟ ପଣସେ କେତେ ସହୁଥାଏ ତା କ୍ଷେତ ଫସଲ ଖୋଇ, ତାର ନଈ ଜଳ ଆହା କି ନିର୍ମଳ, ଶୋଷ ଦିଏ ସେ ମେଣ୍ଟାଇ, ଶୋଷ ଦିଏ ସେ ମେଣ୍ଟାଇ। ସ୍ମୃତି ସପନରେ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଗାଁର ପୁନେଇ ପର୍ବ, ପିଠାପଣା ବୋଉ କରି ଖୋଉଥାଏ ନଥାଏ ତା ମନେ ଗର୍ବ। ମା ମାଟି ମା ଏତେ ଆପଣାର କେହି କି ପାରିବ ଭୁଲି, ମା ମାଟି ମା ଏତେ ଆପଣାର କେହି କି ପାରିବ ଭୁଲି, ଯେବେ ମନେ ପଡ଼େ ସେ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଏ ଚାଲି। କାହିଁକି କେଜାଣି, କାହିଁକି କେଜାଣି ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ମୃତିରେ ଦେଖାଏ ମିଠା ସପନ, ତା ଖୋଲା ଆକାଶ ତା ପାଣି ପବନ, ଛୁଇଁଯାଏ ଏହି ମନ, ଛୁଇଁଯାଏ ଏହି ମନ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କବି କାନନବାଳା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା, ଯାହାକି ମାଟି ମହକ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମଗୁଶିର ଫୁଲେଇ ସକାଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାତ ସକାଳର କଅଁଳିଆ ଖରା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାତ ସକାଳର କଅଁଳିଆ ଖରା, ଅମୃତ ସେ ଅନୁଭବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଧାରା, ଶିଶିରର ମହୋତ୍ସବ ଶୀତର ଆସର, ମଗୁଶିର ସକାଳରେ ହସେ ଘରଦ୍ୱାର। ଗୋମୟରେ ଲିପି ଗୃହ ପୂଜାର ଆସ୍ଥାନ, ଶ୍ଵେତ ପିଠୋଇରେ ଅଙ୍କା କୋଟିକମେ ଝୋଟି ଚିତା, ଧାନ ଖଳାରୁ ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଆରେ। ମଗୁଶିର ହସ ହସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜିତ, ମଗୁଶିର ହସ ହସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜିତ, ପୁରନାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାର୍ଜନା, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥାମାଳ ଧାନ ମାଣିକାରେ ସାଜେ, ମହ ମହ ବାସ ବାସେ, ଝୁଣା ଧୂପ କର୍ପୂର ସୁଗନ୍ଧି, ପିଠାପଣା ଭୋଗରାଗ କେତେ ପ୍ରକାର। ଆରମ୍ଭିଲେ ପୂଜାପାଠ ଶୁଭେ ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ, ଆରମ୍ଭିଲେ ପୂଜାପାଠ ଶୁଭେ ହୁଳହୁଳି ଶଙ୍ଖ, ଧ୍ୱନିମାଣ ବସା ସାରିଲେଣି ବିଧି ବିଧାନରେ, ଫୁଲେ ଫୁଲେ ହସି ଉଠେ ଫୁଲେଇ ସକାଳ, ଚହଟାଇ ବାସ ବଗିଚାଟା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲମୟ, କ୍ଷେତରେ ସୋରିଷ ଫୁଲ, ବୃକ୍ଷ ଆସେ ଚହଟ ଚମ୍ପାର ଫୁଲ, ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସତେ ଅବା ହଳଦିଆ ପାଟ, ଝୁଲୁଛନ୍ତି ପବନ ହିଲ୍ଲୋଳେ। ସମୀରଣୀ ମହକ ମଖାଇ, ସକାଳ କାକର ଭିଜା ଶିଶିରର ଟୋପା, ମନକୁ ମୋହିତ କରେ ଘାସ ଫୁଲେ ଲାଖି ରହି ହୀରକର ସମ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳୁ ଅପୂର୍ବ ଏ ଭାବମୟ ପରିବେଶ, ମନ୍ତ୍ର ଭିଜା ଶୀତୁଆ ସକାଳ, ଧନଧାତ୍ରୀ କରୁଣାମୟୀଙ୍କ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ଚନା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଉଭା, ଧନଧାନ୍ୟେ ଭରିଦେବେ ଏମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ, ଘୁଞ୍ଚାଇଣ ଅଭାବୀ କଷଣ, ମଗୁଶିର ଫୁଲେଇ ସକାଳ ହସେ, ଧର୍ମଧାରା କରି ବିତରଣ, ହସୁଥାଏ ମାନବ ଜୀବନ, ହସୁଥାଏ ମାନବ ଜୀବନ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କବି କାନନବାଳା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କବିତା, ସେଟା ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ। କବିତାଟି ଏମିତି: ଜଳିଛି ଯେ ଭୋକର ଦାବାଗ୍ନିରେ, ଜାଣିଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜ୍ୱାଳା, ମନ ତାର କିଛି ବି ବୁଝେନା। ଜଳିଛି ଯେ ଭୋକର ଦାବାଗ୍ନିରେ, ଜାଣିଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜ୍ୱାଳା, ମନ ତାର କିଛି ବି ବୁଝେନା। ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜାଏ ଅସହାୟପଣେ, ହଜିଯାଏ ପିଲାଟି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶେ ନାହିଁ, ଆଖି ଆଗେ ରଡ଼ନିଆଁ ପରି ଜଳେ ଭବିଷ୍ୟତ। ବୁଢ଼ା ବାପାର ରୁଗୁଣ ଶରୀର, ମା ଦେହ ସାତଶିଆଁ ଶାଢ଼ୀ, ବୁଢ଼ା ବାପାର ରୁଗୁଣ ଶରୀର, ମା ଦେହ ସାତଶିଆଁ ଶାଢ଼ୀ, ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଓଠୁ ଲିଭି ଲିଭି ଆସୁଥିବା ଦରଫୁଟା ହସ। ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଖେ ମନ ଯା ଅବଶ, ମନ ଯା ଅବଶ। ଭବିଷ୍ୟତ କରେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି କ୍ରାନ୍ତି। ଏଠି ସରକାରୀ କଳ ଆଖି ଥାଇ ଅନ୍ଧ, ବନବାସୀ ଖଣି ଖାଦାନର ଦାନ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ବନ୍ଦ। ଏଠି ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରା କାକରରେ ହାହାକାର ନିର୍ମମ ପ୍ରହାର,
ଏଠି ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରା କାକରରେ ହାହାକାର ନିର୍ମମ ପ୍ରହାର, ହୃଦୟଟା ହୁଏ ଛଟପଟ। ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖୋଜିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ? ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖୋଜିବାକୁ ବେଳ କାହିଁ? କାହାକୁ ମାଗିବେ ସେ ଅମୃତ କଳସ? ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଖଣି ଖାଦାନ ଆମର, ସରକାର କୂଅ ହେଲେ ମାଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇ। ନିରୀହ ପଣର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତି କଳାଧନ ଗୋଷ୍ଠୀ। ବେଶ ଗୋଟେ ଇତିହାସ କରୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି। ବେଳଉଣ୍ଡି ମାଓ ଦେଲେ ହାତରେ ପିସ୍ତଲ, ବେଳଉଣ୍ଡି ମାଓ ଦେଲେ ହାତରେ ପିସ୍ତଲ। ମୃତ୍ୟୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଂସାର ତାଣ୍ଡବ, ପାଦ ତଳୁ ମାଟିଯାଏ ଖସି। ସେମାନେ ଭାରି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ। ବଞ୍ଚିବା ପଣ ଆତଙ୍କିତ ନୀତି। ଥୋକେ ଦେଲେ ଭିକ୍ଷା ବଦଳେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ। ଶିକ୍ଷା ବଦଳେ ହିଂସାର ଅପେକ୍ଷା ରଖିଲେ। ମରିବା ବଞ୍ଚିବା ସମାନ ପଖାଳ କଂସାରେ ହଂସା। ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା। ପାଟିରେ ତାଙ୍କର ତୀରଣ ତୁଣ୍ଡି। ନିଜକୁ ନିଜେ ରଖିଛନ୍ତି ଉଣ୍ଡି। ନିଜକୁ ନିଜେ ରଖିଛନ୍ତି ଉଣ୍ଡି। ହୀନସ୍ତା ଅବା କେବେ ସୁଧୁରିବ? କନ୍ଧମାଳର ଅନ୍ଧ ଗଳିରେ ନିରୀହ ମଣିଷଙ୍କ ନିଃଶବ୍ଦ ବିକଳ। କନ୍ଧମାଳର ଅନ୍ଧ ଗଳିରେ ନିରୀହ ମଣିଷଙ୍କ ନିଃଶବ୍ଦ ବିକଳ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ପଳାତକ ମାଓ କ୍ରାନ୍ତିର। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ପଳାତକ ମାଓ ଓ କ୍ରାନ୍ତିର। ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା କବି କାନନମାଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ସ୍ମୃତି ଏକ ଅଭଙ୍ଗା କଣ୍ଢେଇ। ସ୍ମୃତି ଏକ ଅଭଙ୍ଗା କଣ୍ଢେଇ, ଜୀବନର ଚଲାପଥେ ନିସଙ୍ଗ ବେଳାରେ ସାଥୀଟିଏ ସେହି। ସ୍ମୃତି ଏକ ଅଭଙ୍ଗା କଣ୍ଢେଇ। ସ୍ମୃତି ଏକ ଅଭଙ୍ଗା କଣ୍ଢେଇ, ଜୀବନର ଚଲାପଥେ ନିସଙ୍ଗ ବେଳାରେ ସାଥୀଟିଏ ସେହି। ସ୍ମୃତି ଆଖି କଜଳର ଗାର, ସ୍ମୃତି ଆଖି କଜଳର ଗାର। ଆଖି ତଳେ ମାଖି ହୋଇ ମନ ତଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ଆସେ ବାର ବାର। ସ୍ମୃତି ମୋର ଗୋପନ ରହସ୍ୟ, ସ୍ମୃତି ମୋର ଗୋପନ ରହସ୍ୟ। କେବେ ସୁଖେ ଭରେ ହସ, ପୁଣି କରେ ଦୁଃଖରେ ବିମର୍ଷ। ମନତଳ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି କେବେ ନିର୍ଜନତା ଝୁଲାରେ ସେ ଝୁଲି। ମନତଳ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି କେବେ ନିର୍ଜନତା ଝୁଲାରେ ସେ ଝୁଲି। ମୋର ନିପାରିଲା ପଣେ କରେ ଅଟହାସ୍ୟ, କରେ ଅଟହାସ୍ୟ। ସ୍ମୃତିଠାରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଗୋପନରେ ଗଳ୍ପ କରେ। ସ୍ମୃତିଠାରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଗୋପନରେ ଗଳ୍ପ କରେ। ବାସ୍ନାମୟ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରି ଅତୀତର କଥାବସ୍ତୁ ସାଉଁଟି ସଜାଡ଼ି। ଅତୀତର କଥାବସ୍ତୁ ସାଉଁଟି ସଜାଡ଼ି ପୁଣି କେବେ ରଖିଦିଏ ମନ ସିନ୍ଦୁକରେ। ସ୍ମୃତି ମୋର ଆଖି ଲୁହ ଧାର, କେବେ କେବେ ଓଠ ତଳେ ଖୋଲା ହସର ଲହର। ଅତୀତର ଇତିହାସ ଖୋଲି ସେ ପଢ଼ାଏ, ଅତୀତର ଇତିହାସ ଖୋଲି ସେ ପଢ଼ାଏ। କେବେ ଛାଇ କେବେ ଖରାବେଳ, ସ୍ମୃତି ମୋର ଆଖି ଲୁହ ଧାର, ସ୍ମୃତି ମୋର ଆଖି ଲୁହ ଧାର। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବିଙ୍କୁ, କବି କାନନମାଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର କଷଣର କଷଟି ପଥରେ କୃଷ୍ଣା କବିତା ସଂକଳନସ୍ଥ ଏକ କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାହାନଗା ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଆବେଗ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରିତ ହେଇଛି, ଦୃଶ୍ୟାୟିତ ହେଇଛି। କବି କାନନମାଳ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସ୍ତବ୍ଧ ଧରିତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ, ସ୍ତବ୍ଧ ଧରିତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ। ଶ୍ରୀହୀନ କେମିତି ହେଲା ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଜି ବେଦନାସିକ୍ତ କରିଦେଲା। ନୀରବି ଯାଇଛି କେତେ ଜନପ୍ରାଣ, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେତେ ଜନ। ନୀରବି ଯାଇଛି କେତେ ଜନପ୍ରାଣ, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେତେ ଜନ। ଯନ୍ତ୍ରଣା କାତରେ ଦହନୀୟ ପଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହୀନିମାନ, ହେଉଛନ୍ତି ହୀନିମାନ। ଲହୁରେ ଭିଜିଲା ଧରିତ୍ରୀର ବୁକୁ, ଲହୁରେ ଭିଜିଲା ଧରିତ୍ରୀର ବୁକୁ। ଲୁହ ଢାଳେ ପରିଜନ, ଖସି ପଡ଼ିଲା କି ମଥାରେ ଚଡ଼କ। ଦଇବ ହେଲା ପାଷାଣ, କୋହ ଭରା ବୁକୁ ଫାଟି ଯାଉଅଛି ପୁତ୍ର ହରା ମାତା ଶୋକେ। କୋହ ଭରା ବୁକୁ ଫାଟି ଯାଉଅଛି ପୁତ୍ର ହରା ମାତା ଶୋକେ। ପୋଷିଲା ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇ ଦେଖନା, ଭାଷା ନାହିଁ ପିତା ମୁଖେ, ଭାଷା ନାହିଁ ପିତା ମୁଖେ। ଏସନ ସମୟ
ଏସନ ସମये ରଜ ଆସିଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ। ଚାଷୀର ଘରଣୀ ହାତ ଚଳୁନାହିଁ, ପିଠାପଣା କରି ଦେବ, ପିଠାପଣା କରି ଦେବ। ଶୋକର କରାଳ ଘନ ଘନା ଦେଖି, ଶୋକର କରାଳ ଘନ ଘଟା ଦେଖି, ଅସ୍ଥିରତା ମନ ମାନ, ପାଣି ଫୋଟକାରେ ଦୃଶ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଚାଲିଗଲା କେତେ ପ୍ରାଣ। ବ୍ୟର୍ଥ ଲାଗୁଛି ସମୟଟା ଏଠି, ବ୍ୟର୍ଥ ଲାଗୁଛି ସମୟଟା ଏଠି, ହସ ଖୁସି ଲୁଟି ନେଇ, ଚାଷୀ ଭିତ୍ତିକ ଏ ପର୍ବ ପାଳନକୁ ଅଧା ଅଧୁରା କରଇ। ଚାଷୀ ଭିତ୍ତିକ ଏ ପର୍ବ ପାଳନକୁ ଅଧା ଅଧୁରା କରଇ। ବୁକୁ ଫଟା କାନ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ, ହୃଦୟରୁ ଲିଭୁ ନାହିଁ। କେମିତି ପାଳିବୁ ରଜ ପର୍ବ ପ୍ରଭୁ, ମନ ବି ତ ମାନୁ ନାହିଁ। ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ ଶବ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ଆଜି, ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ ଶବ୍ଦ ଶୂନ୍ୟ ଆଜି, ବ୍ୟାକୁଳ ଧରିତ୍ରୀ କୂଳ। ପ୍ରତି ପ୍ରାଣୀ ଦେଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ, ପ୍ରତି ପ୍ରାଣୀ ଦେଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ, ପ୍ରଭୁ କଲ ଏ କି ଖେଳ, ପ୍ରଭୁ କଲ ଏ କି ଖେଳ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କବି କାନନବାଳା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କିଛି କବିତା, ତାଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ ମାଟି ମହକ ଏବଂ କଷଣର କଷଟି ପଥରେ କୃଷ୍ଣା ସଂକଳନରୁ କବି କାନନବାଳା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।